come towards session 8. In this session we see some more problems on angle and its corollary. Okay, see the problem. Show that the lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other. This is the first corollary. If lines are perpendicular, then coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. That is the condition. A plus b equal to 0. Let us say compare given equation with ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. We get a equal to 3, twice h equal to minus 4 and b equal to minus 3. Consider परपेंडिकुलर असतील तर काय आहे, ही कंडिशन आहे. a प्लस b 3 minus 3 which is equal to 0 and therefore this is the condition. a plus b equal to 0 and therefore lines are, या lines कशा आहेत, lines are perpendicular to each other. and संपला प्रॉब्लेम. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम, 1 मार्कासाठी येऊ शकतो. बघा पुढचा प्रॉब्लेम. शो दॅट द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वेअर इक्वल टू 0 आर को इन्सिडंट. दुसरी करोलरी. कंपेअर गिवन इक्वेशन विथ दिस जनरल इक्वेशन होमोजिनियस. वी गेट a coefficient of x square twice h coefficient of y square, therefore h equal to 3 and b equal to 9. And what is the condition of coincident lines? What is the condition of coincident line? Consider h square minus ab. Putting the value h square 3 square minus a into b and which is equal to 9 minus 9, and this is the condition. h square minus ab equal to 0 and therefore lines, given lines are coincident. Given lines are coincident. x plus 3y चा स्क्वेअर आहे. दोन्ही लाईन्स सेम आहे. बघा दिलेला इक्वेशन म्हणजेच हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे. नसेल तर बघा एक्स स्क्वेअर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर. परफेक्ट स्क्वेअर असेल तर त्या लाईन कोइन्सिडंट असतात. आहे ही ती कंडिशन आहे आणि संपला प्रॉब्लेम. ओके बघा. फाइंड के इफ लाइन्स गिवन बाय के एक्स स्क्वेअर मायनस 12xy प्लस 4y स्क्वेअर इक्वल टू 0 आर कोइन्सिडंट. If we compare given equation with homogeneous equation ax square plus twice hxy plus by square, we got a equal to k, twice h equal to minus 12 and therefore h equal to minus 6, b equal to 4. Am I correct? But what is condition is given, but lines are कोइन्सिडंट. लाइन्स कशा आहेत, कोइन्सिडंट आहे. आणि इफ लाइन्स आर कोइन्सिडंट यू नो, आता प्रूव्ह नाही करायची, वापरायची आहे. एच स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू 0. पुट मायनस 6 स्क्वेअर मायनस ए इंटू बी इक्वल टू 0. दॅट इज 36 minus 4k equal to 0 and therefore 36 equal to 4k and therefore k equal to 9. This is the problem. असा हा तुमचा प्रॉब्लेम संपला. 2 मार्काला किंवा 1 मार्काला असे छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. One of the best problem for 3 or 4 marks. Find the combined equation of lines passing through origin, each of which making
an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. ओके, ओरिजिनमधून जाणाऱ्या दोन लाईनचं इक्वेशन, त्यातली प्रत्येक लाईन या लाईनशी किती मापाचा अँगल करते? 30 डिग्री. लेट अस स्टार्ट. स्लोप ऑफ लाईन, गिवन लाईन 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is m1, पहिले लाईनचं स्लोप, मायनस कोइफिशियंट ऑफ x अपॉन कोइफिशियंट ऑफ y. एम आय करेक्ट? आता याच्याशी कुठून जाणारी लाईन 30चा अँगल करते? ओरिजिनमधून जाणारी लाईन. मग लेट y इक्वल टू mx बी लाईन थ्रू ओरिजिन having slope m, slope से m2 इक्वल टू स्लोप काय आहे? m, मेकिंग an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. And therefore you know the formula of 11 standard because here two equations are taken. First line, second line. मग दोन इक्वेशन जर असतील लाईनचे तर त्यांच्या स्लोपचा फॉर्म्युला 11 स्टँडर्ड, m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 which is equal to, putting the values, angle is also provided and therefore tan 30 degree equal to m1 first line slope minus 3 upon 2 minus m upon m1 minus m2 upon 1 plus m1 minus 3 upon 2 into m2 means m. फक्त व्हॅल्यू टाकल्यात, बघा सिम्प्लिफिकेशन. tan 30 ची किंमत आहे 1/√3 इक्वल टू मॉड ऑफ एलसीएम घ्या, -3 मायनस 2m अपॉन 2 मायनस 3m, दोघांचाही डिनॉमिनेटर 2 येईल, तो मी कॅन्सल केला एलसीएम घेतल्यानंतर, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर, बिकॉज इट्स डिनॉमिनेटर इज 1, इट्स ऑल्सो 1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन -3 मायनस 2m अपॉन 2, 2 मायनस 3m अपॉन 2, 2 कॅन्सल झाला, हा पार्ट आहे. ऑन स्क्वेअरिंग करा, तुम्हाला काय मिळेल? 1/3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वेअर 9, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, that is 12m, am I correct? प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर 4m square upon first term square 4 minus 2 times to this into this plus second term square 9m square. up till any problem? इथपर्यंत काही शंका? ओके, then what we do? Cross multiplication. If we do the cross multiplication, we got 1 into this term as it is 4 minus 12m plus 9m square equal to 3 9s 27 plus 12 3s 36m plus 12m square. Am I correct? Okay, shift all the term of left hand side to right hand side. You got 12m square minus 9m square, 3m square minus 12 तिकडे गेला plus 48m, this goes to that side plus 23 equal to 0, and which is nothing but, this is nothing but auxiliary equation of pair of lines through origin. ओके, हे ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. अँड देअरफॉर फॉर कंबाइंड इक्वेशन पुट m इक्वल टू y अपॉन x, and therefore we got 3
into y upon x square plus 48y upon x plus 23 equal to 0. Simplify it, you got 3y square upon x square plus 48y upon x plus 23 equal to 0. Multiply by x square, so you got 3y square plus 48xy plus 23x square equal to 0, or as usual 23x square plus 48xy plus 3y square equal to 0 and is the required combined equation. आणि हे तुमचं रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन आहे. सिंपल प्रॉब्लेम 3 किंवा 4 मार्क्स देऊन जाईल आलाच तर. ओके, नेक्स्ट. आता हा अँगल 30 डिग्री आहे, कधी 40 डिग्री 60 डिग्री येतील, कधी 45 डिग्री येतील. प्रॉब्लेम मात्र मेथड सेम आहे, नो चेंज ॲट ऑल. आणखी एक चांगला प्रॉब्लेम. इफ अँगल बिटवीन द लाइन्स ए एक्स स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाय plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 into bracket h square minus ab equal to a plus b bracket square, h square minus a into b equal to a plus b bracket square. ओके, अँगल बिटवीन द लाईन्स म्हणजे अँगलवरचा प्रॉब्लेम आहे. मग इफ theta 1 is acute angle between the lines represented by ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, then you know first theory tan theta 1 equal to होमोजिनियस इक्वेशन आहे. मग त्याच्या अँगलचा फॉर्म्युला तुमचा माहिती आहे तुम्हाला, 2 रूट ऑफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. आता यांच्यातला अँगल घ्यायचा आहे. नाव टेक सेकंड इक्वेशन, कंपेअर 2x स्क्वेअर मायनस 5xy plus 3y square equal to 0 with homogeneous equation ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. We get a equal to 2, 2h equal to minus 5 and therefore h equal to minus 5 upon 2, b equal to 3. and we know that angle त्याच्यात अँगल काढायचा आहे. मग इफ थीटा 2 बी अँगल बिटवीन गिवन लाइन्स, then use the formula tan theta 2 equal to mod of 2 root of, okay, 2 root of formula h square minus 5 by 2 square 25 upon 4 minus ab 6 upon a plus b. Am I correct? Which is equal to 2 root of 25 cross multiplication 25 minus 24 1 upon 4 upon 5. Simplify it, 2 1 upon 4 square root is 1/2 upon 5, 2 cancel, and which is equal to 1 upon 5. Am I correct? But what is to be given? इथपर्यंत काही शंका. अँगल काढला, आता काय दिलं, हे दोन्ही अँगल कसे आहेत, सेम आहेत. बट थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, and if theta 1 equal to theta 2, then tan theta 1 also equal to tan theta 2. Putting the values, equating the both the values, दोन्ही व्हॅल्यू काय करू आपण, इक्वेट करू. tan theta 1 that is 2 root of h square minus ab upon a plus b equal to 1 upon 5.
ऑन स्क्वेअरिंग, फक्त स्क्वेअरिंग करा आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ऑन स्क्वेअरिंग यू गॉट 4 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 1 अपॉन 25. and by cross multiplication you got 100 into s square minus ab equal to a plus b bracket square and is the required condition. हीच आपल्याला विचारलेली कंडिशन आहे आणि असा हा सिंपलसा प्रॉब्लेम आहे. ओके, काही शंका? हे एकदम सिंपल प्रॉब्लेम्स. बघा बरं, टॅन थीटा 1 इक्वल टू टॅन थीटा 2 होता. मग टॅन थीटा 1ची किंमत 2 रूट ऑफ एस स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आणि टॅन थीटा 2ची किंमत 1 अपॉन 5. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअरिंग केला, 2चा स्क्वेअर 4, रूटचा स्क्वेअर रूट निघून गेला अपॉन डिनॉमिनेटर ए प्लस बीचा स्क्वेअर ए प्लस बी स्क्वेअर इक्वल टू 1 अपॉन 5चा स्क्वेअर 1 अपॉन 25. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, तुम्हाला ॲन्सर मिळालं. असा हा प्रॉब्लेम. ओके, एक चांगला प्रॉब्लेम. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाईन्स through origin each of which making an angle of 60 degree with y axis. दोन प्रकारे सोडवता येईल. एक अँगलचा फॉर्म्युला वापरला त्याने सोडवता येईल आणि एक डायरेक्ट सोडवता येईल. बघा प्रॉब्लेम. पहिल्यांदा कन्सेप्ट काय आहे. दिस इज आवर एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस. या ॲक्सिसशी 60 अँगल करणाऱ्या लाईन, या ॲक्सिसशी वाय ॲक्सिसशी 60 अँगल करणारी लाईन. हा अँगल 60 आहे आणि दुसरी ही लाईन आहे विच ऑल्सो मेक्स अन अँगल 60 डिग्री विथ द गिवन. दिस इज -60, दिस इज +60. या दोन लाईन्स आहेत, से ओ ए अँड से ओ बी. ओके, काय केलं मी, लेट ओ ए अँड ओ बी बी टू लाईन्स थ्रू ओरिजिन, बी टू लाईन्स through origin making an angle of 60 degree with y axis. ओके, आपल्याला वायशी नको, एक्स ॲक्सिसशी केलं, मग हा अँगल किती राहील. अँड therefore inclinations of line OA and OB आर. पहिल्या लाईनचं इन्क्लिनेशन, हा अँगल किती असेल, टोटल 90 आहे, त्यातला 60 गेला 30 डिग्री. अँड थीटा 2, आता हा 90 + 60, 90 आणि वाय ॲक्सिसशी केलेला अँगल 60, दॅट इज 150 डिग्री. And therefore their slopes are m1 equal to tan theta 1 म्हणजेच tan 30 आणि tan 30 ची किंमत आहे 1/√3. m2 tan theta 2 means tan 150 can be written as tan 90 + 60. 90 + 60 सेकंड क्वाड्रंट आहे, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये टॅन निगेटिव्ह आहे आणि 90मुळे कॉटचं रूपांतर कॉट 60. कॉट 60 टॅन 60चा रेसिप्रोकल. टॅन 60 √3 आहे, म्हणजे कॉट आला -1/√3, -1/√3. ओके, बघा बरं, आले स्लोप. अँड देअरफॉर देअर इक्वेशन्स थ्रू ओरिजिन, देअर इक्वेशन्स थ्रू ओरिजिन काय येतील, y इक्वल टू m1 म्हणजे पहिल्या लाईनचा स्लोप अँड y इक्वल टू m2 दुसऱ्या लाईनचा स्लोप. दॅट इज एका बाजूला घ्या, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू, x तिकडे गेला तर √3y इक्वल टू x म्हणजे x - √3y इक्वल टू 0. अँड
x plus root 3y equal to 0. Am I correct? X plus root 3y, x minus root 3y, and therefore combined equation is, question काय आहे, combined विचारलं, combined equation is x minus root 3y into x plus root 3y equal to 0, and therefore a minus b, a plus b, a square minus b square म्हणजेच x square minus 3y square equal to 0. असं हे कंबाइंड इक्वेशन आणि असे हे प्रॉब्लेम्स, अँड दिस इज अबाउट द अँगल, आणि हा लाईनमधला अँगल. ओके, थँक्यू.